Students, our next topic is Mersenne primes. The special numbers which are perfect numbers. Next, our special numbers are another type of special numbers are Mersenne primes. The numbers in the form of 2 power n minus 1 for n greater than 1 are called Mersenne numbers. Mersenne numbers n greater than 1, that means n start with 2, 2, 3, 4 and so on. First you put here 2, what you get? 2 power 2 minus 1, 3 వచ్చింది. M2. This is denoted by 2 power n minus 1 is denoted by capital Mn. Mersenne number. If n is 2, the first Mersenne number is, let n is equal to 2, M2. M2 is 2 power 2 minus 1, that is M2 is 3. Next n is equal to 3. 2 cube minus 1, 7. M3 is 7. Next n is equal to 4 and so on. Okay? Mersenne numbers. So the definition is the numbers Mn is equal to 2 power n minus 1 for n greater than 1 are called Mersenne numbers. A Mersenne number which is prime is called Mersenne prime. Okay ma, you observe M2 is 2 square minus 1, M2 is 3. Note down in your notebook. M2 is 3. M3, 2 power 3 minus 1, 7. So M2 is 3 prime number. M3 is 7, is also prime number. M4 కనుకోండి. M4 means 2 power 4 minus 1. 16 minus 1, 15. M4 is 15. ఇది మెర్సిన్ నంబరే కానీ ప్రైమ్ నంబర్ కాదు. నెక్స్ట్ 5 తీసుకోండి. n is equal to 5 తీసుకోండి. 2 power 5 అంటే 32. అప్పుడు M5 అవుతుంది. n is equal to 5 అంటే M5 is equal to 2 power 5 means 32 minus 1, 31. అంటే M5 31. ఓకే, M5 31 అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేమా, M5 is 31. Right. These are called some are prime numbers వస్తున్నాయి మనకి. ఏమేమి ప్రైమ్ వచ్చాయి? M2 is 3 prime number, M3 is 7 prime number, M4 not a prime number ఎందుకంటే 15 వచ్చింది కాబట్టి. M5 is 31 prime number. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇక్కడ n ప్లేస్లో ప్రైమ్ నెంబర్ రాసినప్పుడల్లా మనకి మ్యాక్సిమం ప్రైమ్ నెంబర్ వస్తుంది. ఏదో 1 or 2 కేసెస్లో ఫెయిల్ అవుతుంది అంతే. కాబట్టి you observe Mn is equal to 2 power n minus 1 is called Mersenne numbers. Out of these Mersenne numbers, some may be prime numbers. That prime and Mersenne prime were called the Mersenne prime numbers. Only some are prime numbers. Mersenne prime number definition is this. Mersenne number definition is Mn is equal to 2 power n minus 1. This is Mersenne number. No doubt Mn which is in the form of 2 power n minus 2 power n, the number which is in the form of 2 power n minus 1 is Mersenne number and it is denoted by capital Mn. But all Mersenne numbers are not a prime. But the Mersenne number which are prime, a Mersenne number which is prime is called Mersenne prime. That's it. Some are prime numbers. These Mersenne numbers, in these Mersenne numbers, some are prime. These are called Mersenne prime. If Mk is a Mersenne number, then 2 power k minus 1 Mk is a perfect number. How is it? We can check it. The Mersenne number Mn is denoted by 2 power n minus 1. What about Mk? అంటే n ప్లేస్లో 1, 2, 3, 4 పెట్టచ్చు. n అనుకోండి, k అనుకోండి, నంబర్స్ పెట్టమే కదా, 1, 2, 3 పెట్టమే కదా. సో Mk తీసుకుంటే ఫ్రమ్ డెఫినేషన్ Mk is equal to 2 power k minus 1. 2 numbers difference ఇది. 2 power k minus 1. Now what about this? 2 power k అమ్మా, 2 power k minus 1 సింగిల్ నెంబర్ ఇంటూ Mk means 2 power k minus 1 like this. ఇక్కడ రాశాను నేను 2 power k minus 1 into Mk means 2 power k minus 1 into Mk means 2 power k minus 1, difference of these two numbers. We know that this one is perfect number. In previous topic we observe the number 2 power k minus 1 into 2 power k minus 1 is a perfect number. No doubt, if RHS number is perfect, this is also perfect. Now we observe that if Mk is a Mersenne number, then Mk into 2 power k minus 1 is a perfect number.
So there is 1-1 relation between these Mersenne primes and even perfect number. This is even perfect number. 2 power k minus 1 into 2 power k minus 1 is not only perfect number, it is even perfect number. So ప్రతి కేకి ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో దాన్ని బట్టి ఇది రాస్తాం అనమాట. అంటే ఒక్కొక్క కేకి విడివిడిగా ఒక్కొక్క ఎంకేకి ఒక్కొక్క పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. M2 అనుకోండి, M2 ఇంటూ దిస్ వన్ ఓ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, నెక్స్ట్ M3 ఇంటూ దిస్ వన్ ఇంకో పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. అంటే ఎంకేకి ప్రతి ఎంకేకి సెపరేట్గా ఒక పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. ఫర్ డిఫరెంట్ ఎంకేస్ డిఫరెంట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్. దెర్ ఈస్ 1-1 కరస్పాండెన్స్ అంతే. ఒక ఎంకేకి 4 పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ రావు, ఒక ఎంకేకి ఒక పర్ఫెక్ట్ నెంబరే వస్తుంది. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ 1-1 correspondence. Here we have already I told you M2, M3, M5, M7. These are Mersenne prime numbers. Prime numbers కావాలంటే M2, M3, M4 కాదు, ఎందుకంటే 15 అవుతుంది కాబట్టి. సో M2, M3, M5, M7 these are some few Mersenne primes. నేను చెప్పేది Mersenne primes. M4 కాదా అంటే M4 is also Mersenne number because M4 means 2 power 4 minus 1, 15 వస్తుంది. ఓన్లీ Mersenne number అంతే. Mersenne primes అంటే M2, M3, M5, M7 these are few Mersenne primes. 32 Mersenne primes. ఇప్పటి వరకు మనకి 32 Mersenne primes ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారంటండి. అంటే చాలా ఉన్నాయి నంబర్స్. mn రాస్తే n ప్లేస్లో మీరు వాల్యూస్ పెట్టే కొద్ది M4 వచ్చింది 15, M6 తీసుకోండి, M6 2 power 6 minus 1, 2 power 6 అంటే 64 minus 1 63. నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, Mersenne నెంబర్ బట్ ప్రైమ్ నెంబర్. కాబట్టి చాలా ప్రైమ్ Mersenne నంబర్స్ ఉంటాయి, కానీ వాటిలో Mersenne ప్రైమ్స్ అయ్యే నంబర్స్ ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటివి 32 Mersenne ప్రైమ్స్ కనుక్కున్నారు ఇప్పటి వరకు. ఇంకా చాలామంది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు. ద లాస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ Mersenne ప్రైమ్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై బ్రిటిష్ సైంటిస్ట్ ఇన్ 1991. లార్జెస్ట్ కనుక్కున్నారట 1992లో అనే హనీవెల్ కంప్యూటర్, ఈ కంప్యూటర్ మీద కనుక్కున్నారు. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ నాట్ డిసైడెడ్ వెదర్ Mersenne నెంబర్ ఆర్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్. కాబట్టి ఈ Mersenne నెంబర్స్ ఫైనైట్ ఇన్ఫైనైట్ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదంటాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద Mersenne primes. Definition, this is information about the Mersenne primes. Definition, mn is 2 power n minus 1. మనం అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బట్టి 2 power k minus 1 mk వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే mk ఇంటూ 2 power k minus 1 తీసుకుంటే ఇది ఈవెన్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. సో ఒక్కొక్క ఈచ్ ఎంకేకి ఈచ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. డిఫరెంట్ ఎంకేకి డిఫరెంట్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ 1-1 కరెస్పాండెన్స్ అట. వీ హ్యావ్ ఎగ్జాంపుల్. దీస్ ఆర్ సమ్ ప్రైమ్స్, Mersenne primes. ఇప్పటి వరకు 32 Mersenne primes కనుక్కున్నారట. ఈ నంబర్ వచ్చేసి ఫైనైట్ ఇన్ఫైనైట్ ఇంకా డిసైడ్ అవ్వలేదు, అంటే రన్నింగ్, వర్క్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, సి ద ఫస్ట్ థీరం విచ్ ఈస్ Fermat's theorem on Mersenne primes. If p greater than 2 is a prime, then any prime divisor of mp must be of the form 2kp plus 1 for k is equal to 1, 2, 3 and so on. For 2 is equal to k is equal to 1, 2, 3 and so on. What is it means, ma? What is the given statement? If part we take as data, then part we are going to prove it. If p greater than 2 is a prime, అంటే మీరు p ప్రైమ్ నెంబర్ తీసుకోండి, గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే p స్టార్ట్స్ విత్ 3, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ 5, నెక్స్ట్ ప్రైమ్ 7 అలా తీసుకోండి. దెన్ ఎనీ ప్రైమ్ డివైజర్ ఆఫ్ ఎంపీ, ఎంపీ అంటే ఇది mn, ఎంపీ అంటే 2 power p minus 1. కాబట్టి ఇక్కడ n వచ్చేసి 1 కావచ్చు, k వచ్చేసి 2 కావచ్చు. n పెట్టినా k పెట్టినా p పెట్టినా దీని అర్థం ఏంటమ్మా? ప్రైమ్ కాబట్టి p అని చెప్తున్నాము. p ప్లేస్లో మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ పెడతాం. ఏంటది? p గ్రేటర్ దెన్ 2 అంటే m3 పెడతాం. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, m3 ఇదే కదా. మీరు n పెట్టినా n ప్లేస్లో 3 పెడితే m3నే, p పెట్టినా p ప్లేస్లో 3 పెడితే m3నే. కాబట్టి సింబల్ n కానీ k కానీ p కానీ ఏదైనా పెట్టండి, ఫైనల్గా మీరు నెంబర్స్ ఇస్తారు. కాకపోతే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్ p అన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ p పెట్టాను. p మీన్స్ ప్రైమ్ నెంబరే పెట్టాలి ఇక్కడ అని అర్థం. కాబట్టి 2 పెట్టకూడదట p వాల్యూ. సో మనం చూపించాల్సింది దెన్ ఎనీ ప్రైమ్ డివైజర్ ఆఫ్ mp మీన్స్ m3, m5, m7 ఇవి. ఈ m3 కానీ m5 కానీ m7 ఇలాంటి వాటికి ప్రైమ్ డివైజర్, దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నటువంటి ప్రైమ్ డివైజర్ వచ్చేసి మస్ట్ బి ఆఫ్ ద ఫామ్ 2kp plus 1. ఈ ఫామ్లోనే ఉండాలట. మస్ట్ బి అంటే నేను ఇప్పుడు ఎంపీ అనే ఒక ఇది తీసుకుంటున్నాను, ప్రైమ్ Mersenne ప్రైమ్ తీసుకుంటే
ఎంపీ పీ ప్రైమ్ కాబట్టి M3 M5 M7 మేబీ ఇది ప్రైమ్ అవుతుంది, ఒక్కోసారి ప్రైమ్ కూడా కాకపోవచ్చు. ఓకేమా, రైట్. ఎంపీ తీసుకుంటే దీనికి డివైజర్ వచ్చేసి క్యూ అనుకున్నాం. అప్పుడు క్యూ ఏ ఫామ్లో ఉందని చూపించాలి అంటే ఎంపీని డివైడ్ చేసే ఒక నంబర్ క్యూ అనుకోండి. డివైజర్ ఆఫ్ ఎంపీ మీన్స్ ఎంపీని డివైడ్ చేసే నంబర్ అది క్యూ అనుకుంటే దట్ మస్ట్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2kp+1. k is 1 2 3 ఏమైనా కావచ్చు, p మాత్రం ఇక్కడ ఉన్న ప్రైమ్ నెంబరే. మీరు p = 3 తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ 2 × 3 × సమ్ k వాల్యూ 1 2 3 4 ఏదైనా ఉండొచ్చు అనమాట. అలా +1 ఉండాలి, +1 ఉండాలి. సో q, లెట్ q బి ద ప్రైమ్ డివైజర్ ఆఫ్ ఎంపీ. ఎంపీని డివైడ్ చేస్తుంది q అనేది, తీసుకోండి అలా తీసుకోండి. లెట్ q బి ప్రైమ్, q be prime divisor of MP. Any prime divisor of MP అన్నారు. ఆ any prime divisor నేను q అనుకుంటాను. Let q be prime divisor of MP. We are going to show that q is in the form of this 2kp. q is equal to 2kp+1 అని చూపించాలి. ఓకే, q is prime divisor of MP means దీన్ని MP డివైడ్ చేస్తుంది q అంటే q divides MP అని అర్థం. MP means definition చూడండి, MP అంటే 2p−1. Now we have q divides 2p−1. ఇక్కడ అండర్లైన్ ఎందుకు పెట్టానంటే లాస్ట్లో ఒక స్టెప్ దగ్గర మనం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇది చూడాలి, అది గుర్తు కోసం పెట్టాను అంతే. మీరు రాసేటప్పుడు అండర్లైన్ పెట్టనవసరం లేదు. q be prime divisor of MP, then q divides this MP. That means q divides MP అంటే 2p−1. సో ఈ 2p−1 వచ్చేసి ఆడ్ అవుతుంది. ఎందుకో చెప్పండి అమ్మా. 2p−1 ఇందాక నేను చెప్పాను M3 వచ్చేసి 7, ఎందుకంటే 2³−1 7 M3. నెక్స్ట్ M4 వచ్చేసి 15, 2/4 అంటే 16−1 15. నెక్స్ట్ M5 వచ్చేసి 31. మీరు ఏది గమనించిన ఆడ్ నెంబర్, ఎందుకంటే -1 ఉంది కదా. 2 పవర్ అంటే ఈవెన్ నెంబర్, -1 అనేది ఆడ్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ మైనస్ ఆడ్ నెంబర్ ఆడే. ఆల్వేస్ మెర్సీ నెంబర్ ఈజ్ ఆడ్ నెంబర్. కాబట్టి ఇక్కడ q is a prime divisor of MP means q divides MP. That means q divides 2p−1. This is odd number కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేది కంపల్సరీ ఆడ్ నెంబర్ అవుతుంది. ఇది చూడండి అమ్మా, ఆడ్ నెంబర్ ఇందాక M4 15 వచ్చింది కదా, నేను 15 అనుకుంటున్నాను అమ్మా. 2p−1 15 అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు q అనేది 15ని డివైడ్ చేస్తుంది అంటే 15ని డివైడ్ చేసే నెంబర్స్ చెప్పండి. 3 × 5 కదా 15 అంటే. కాబట్టి 15ని డివైడ్ చేసేది అంటే 15 ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని డివైడ్ చేస్తాయి కదా, డివైజర్స్ అంటాం. 15ని డివైడ్ చేసేది ఏంటి? 1 3 5 15. ఇవన్నీ ఆడ్ నెంబర్సే కదా. కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసే ఏ డివైజర్ అయినా, డివైజర్ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్, ఆడ్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసే ఏ డివైజర్ అయినా కంపల్సరీ ఆడ్ నెంబరే అవుతుంది. సో ఈ ఒక్క లైన్లో మీకు ఎన్ని తెలిస్తే కానీ ఈ లైన్ లాయలేదు. ఫస్ట్ తీసుకుంది ఓకే. లెట్ q be a prime divisor of MP. ఇప్పుడు MP తెలియాలి, ఏంటది? 2p−1. సో ఇట్ మీన్స్ q డివైజర్ కాబట్టి q divides MP మీన్స్ q divides 2p−1. ఇప్పుడు ఈ 2p−1 ఆడ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి కంపల్సరీ q కూడా ఆడేదాన్ని. ఆడ్ ఇంటీజర్ని డివైడ్ చేసే డివైజర్స్ అన్నీ మీన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ ఆడ్ నెంబర్సే కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఆటోమేటిక్గా q ఈజ్ ఆడ్ ఇంటీజర్. ఓకే, q ఆడ్ ఇంటీజర్ అని తెలిసింది. ఇక్కడ q divides 2p−1 అని తెలిసింది. ఇఫ్ q ఈజ్ ఆడ్ ఇంటీజర్ దెన్ యూజ్ ద ఫర్మాట్స్ థీరం. మనం ఇక్కడ బ్రాకెట్లో పెట్టామంటే ఆ థీరం యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ అని అర్థం. బై ఫర్మాట్స్ థీరం వీ హ్యావ్ 2p−1 కాంగ్రుయెన్స్ 1 mod q. ఓకే, 2p−1 కాంగ్రుయెన్స్ 1 mod q. దీని అర్థం ఏంటి? కాంగ్రుయెన్స్ నుంచి మళ్ళీ ఫర్మాట్స్ థీరం అంటే కాంగ్రుయెన్స్లో ఉంటుంది. దీని అర్థం ఏంటి? q డివైడ్స్ a కాంగ్రుయెన్స్ b mod q అనుకోండి. a కాంగ్రుయెన్స్ b mod q అనుకోండి. q డివైడ్స్ a - b. దట్ మీన్స్ q డివైడ్స్ 2p−1 -1. ఈ రెండు పెట్టాను అంటే q ఇప్పుడు 2p−1ని డివైడ్ చేస్తుంది, q 2p−1 -1ని డివైడ్ చేస్తుంది. ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ d తీసుకుంటున్నామమ్మా, దేనికి తీసుకుంటున్నాం? pకి q-1కి GCD అని అర్థం, స్మాల్ బ్రాకెట్ పెట్టామంటే d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p, q-1. ఈ రెండింటికి GCD d అంటే కంపల్సరీగా d అనేది ఈ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. మీకు తెలుసు 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు GCD ఆఫ్ 15 10 అనుకున్నాం అనుకోండి.
5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీసీడీ ఆఫ్ 15 10 అనుకున్నాం అనుకోండి, కంపల్సరీగా ఆ 5 15 10 రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. కామన్ డివైజర్ అనే కదా డి అంటే. సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీసీడీ ఆఫ్ పీ క్యూ మైనస్ 1 అయితే దెన్ కంపల్సరీ ఈ జీసీడీ రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. డి డివైడ్స్ పీ అండ్ డి డివైడ్స్ క్యూ మైనస్ 1. ఇప్పుడు డీకి సంబంధించి 2 డివిజన్స్ రాశాను ఇక్కడ. 2 ఉన్నాయి అని అర్థం, 2 తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ డి డివైడ్స్ పీ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? డి డివైడ్స్ పీ అనేది తీసుకొని చెప్తున్నాను. డి డివైడ్స్ పీ. డి క్యూ వచ్చేసి ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అని, పీ వచ్చేసి ఒక ప్రైమ్ అని ఇచ్చారు. ఇఫ్ పీ గ్రేటర్ దాన్ 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్, ఇది డేటాలో ఇచ్చారు పీ ఈజ్ ప్రైమ్ అని. సో పీ ప్రైమ్ నెంబర్ కాబట్టి దీన్ని డివైడ్ చేయాలంటే డి వచ్చేసి పీకి ఈక్వల్ అన్నా కావాలి 1 అన్నా కావాలి. సపోజ్ పీ 5 అనుకోండి మీరు మనసులో, 5ని డి డివైడ్ చేస్తుంది అంటే కంపల్సరీగా డి వచ్చేసి 1 అన్నా కావాలి 5 అన్నా కావాలి. కాబట్టి సపోజ్ పీ ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ ఫ్రమ్ డి డివైడ్స్ పీ, డి నుంచి డి డివైడ్స్ పీ నుంచి వీ హ్యావ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఆర్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బట్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ వన్? దీని నుంచి ఫ్రమ్ డి డివైడ్స్ క్యూ మైనస్ 1. What is it means d divides q minus 1? ఇది a divides b లా ఉంది. q minus 1 is d into some integer dt. దీని నుంచి q is equal to dt plus 1. q is equal to dt plus 1 అయింది. ఓకేమ్మా, ఇప్పుడు కేస్ 1 ఏంటంటే నేను ఈ రెండు తీసుకోవాలి కదా, d divides p and d divides q minus 1. ఈ d divides p నుంచి మీకు 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి మళ్ళీ ఎయిదర్ ఆర్. ఫస్ట్ కేసుగా నేను దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ డి డివైడ్స్ పీ నుంచి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ తీసుకుంటున్నాను. సెకండ్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డి డివైడ్స్ క్యూ మైనస్ 1 ప్లేస్లో క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ ప్లస్ 1 తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఫిక్స్డ్ అమ్మా. డి డివైడ్స్ క్యూ మైనస్ 1 ఒకటే వాల్యూ, దట్ గివ్స్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ ప్లస్ 1. ఇది తీసుకోవాలి. అండ్ దీనిలో 2 కేసెస్లో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటున్నాను కేస్ 1గా. తర్వాత మళ్ళీ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకొని ఈ డివిజన్ తీసుకుంటాం. సో కేస్ 1 ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐ టేక్ d is equal to p and from second one q is equal to dt plus 1. Case 1, if d is equal to p and q is equal to dt plus 1, then t must be even. ఎందుకంటే as p and q both are odd, p prime number అని ఇచ్చారంటే కంపల్సరీ ఆడ్ నెంబరే. ఇక్కడ q is odd number అని ఆల్రెడీ మనం చూసాము. pq రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే టీ కంపల్సరీ ఈవెన్ ఉంది. ఎందుకో చెప్పండి, క్యూ ఆడ్ అంటే క్యూ ఆడ్, ఇక్కడ 1 అనేది ఒక ఆడ్ ఉంది, 1 అనేది ఆడ్ అమ్మా. ఆడ్ ప్లస్ ఆడ్ తీసుకుంటే క్యూ ఈవెన్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది కంపల్సరీగా ఈవెనే తీసుకోవాలి. ఇది ఈవెన్ తీసుకోవాలంటే డి ఆల్రెడీ మనకి వచ్చేసిన వాల్యూ కాబట్టి ఇది టీ మాత్రం కంపల్సరీ ఈవెన్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. ఈవెన్ ఇంటూ డి, d may be odd, even into odd is even, plus 1 is odd అవుతుంది. కాబట్టి q odd అని మనకు తెలుసు కాబట్టి q is an odd integer, so compulsory t is even number. So q is equal to d అలాగే రాశాను. even number means 2k అని రాశాను. t is equal to 4 అనుకోండి, దాన్ని 2 into 2గా రాస్తాం. లేదా t is equal to 6 అనుకోండి, even number 2 into 3గా రాస్తాం. అంటే k వాల్యూస్ 1 2 3 4లో ఏమైనా ఉండొచ్చు. నాకు t ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2నే, ఈవెన్ నెంబర్ 2నే, 2 అంటే 2 into 1, k వాల్యూ 1. కాబట్టి k వాల్యూ 1 2 3 4 ఏది పెట్టినా సరే మీకు t వచ్చేసి 2kగా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ q ఈజ్ ఈక్వల్ టు d into 2k plus 1, q into dk plus 1. నా వాట్ ఈజ్ d? ఏం తీసుకున్నాం కేస్ 1, d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. ఈ రెండు యూస్ చేయాలి కదా. అండ్ అంటే ఇది తీసుకొని స్టార్ట్ చేస్తాను నేను. ఇప్పుడు దీనిలో ఫస్ట్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p పెడితే మీకు q ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into p into k plus 1. Now q is in the form of 2pk plus 1 where k is equal to 1 2 3 and so on. అదే కదా వాళ్ళు అడుగుతుంది. మీరు డివైజర్ ఏదంటే తీసుకున్నారో ఆ డివైజర్ ఎనీ ప్రైమ్ డివైజర్, నేను qని ప్రైమ్ డివైజర్గా తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2kp plus 1 అని చూపించాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఫర్ కేస్ 1. వాట్ ఈస్ కేస్ 1? d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p. కంపల్సరీగా d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p అన్నా కావాలి ఆర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఏదో ఒకటి. ఆల్రెడీ మనకి రిజల్ట్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు pకి వచ్చేసింది కాబట్టి కంపల్సరీ దీంట్లో ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అన్నప్పుడు d ఈజ్ ఈక్వల్ టు pనే కరెక్ట్. d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కరెక్ట్ కాదని చూపించాలి కదా. ఎయిదర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఆర్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఏదో ఒకటే ఉండాలి. p తీసుకుంటే ఓకే మనకు రిజల్ట్ వచ్చేసింది అంటే d నాట్ ఈక్వల్ టు 1 అయింటుంది, అది కూడా చూపించాలమ్మా.
నెక్స్ట్ కేస్ 2 అని చెప్తాం. కేస్ 2 ఇఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, d కానీ 1 అయితే దెన్ GCD ఆఫ్ 2 పవర్ p మైనస్ 1 కామా 2 పవర్ q మైనస్ 1 ఏమవుతుందంటే ఈ GCD తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 పవర్ p, రెండిట్లో మైనస్ ఉంది, 2 పవర్ p కామా -1 రెండిట్లో కామన్ కింద బేస్ అది. ఇక్కడ మళ్ళీ పవర్ కింద ఉన్న 2 కూడా కామనే, 2 కామా p కామా 2 పవర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ p కామా q -1 బేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎందుకని పైన GCD ఆఫ్ p కామా q -1. వాట్ ఈస్ GCD ఆఫ్ p కామా q -1? అది d. GCD ఆఫ్ p మైనస్ q -1 దట్ ఈస్ d. కానీ ఇక్కడ d ఏం తీసుకున్నాం మనం, 1 అవుతుంది అని తీసుకున్నాం. ఈ d వాల్యూ p అన్నా కావాలి 1 అన్నా కావాలి, pకి చూపించేసాం, రిజల్ట్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు d వాల్యూ 1 అనే దాన్ని చూపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ p కామా q -1 దట్ ఈస్ GCD, దట్ ఈస్ d. d ఏమని తీసుకున్నాం ఈ కేసులో 1, కాబట్టి 2 పవర్ 1 -1 అయింది. అంటే GCD ఆఫ్ 2 పవర్ b -1 ఇదొక నంబర్ కామా 2 పవర్ q -1 ఇదొక నంబర్. ఈ రెండు నంబర్స్ GCD 1 అయినాయి అంటే ఈ రెండు రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అని, వీటికి కామన్ డివైజర్ ఉండదు అని అర్థం. మనకు వచ్చింది కామన్ డివైజర్ ఉండదు అని వచ్చింది d1 అని తీసుకుంటే. బట్ ఇది గమనించండి, q డివైడ్స్ దిస్ వన్, q డివైడ్స్ దిస్ వన్, ఇవే కదా నెంబర్స్. q డివైడ్స్ ఫస్ట్ వన్ 2 పవర్ p -1, q డివైడ్స్ సెకండ్ నెంబర్ 2 పవర్ q -1. అంటే ఈ రెండింటిని q డివైడ్ చేస్తుంది అంటే GCD అవుతుంది కదా. q అనేది GCD అవుతుంది కదా. GCD అంటే వన్ ఆఫ్ డివైజర్స్, కాబట్టి q రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది అంటే అట్లీస్ట్ అదైనా GCD అవ్వాలి, కానీ 1 GCD కాదు కదా, అంటే d ఈక్వల్ టు 1 కాకూడదు కదా. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్, బికాస్ మీకు ఇక్కడ దీని GCD 1 వచ్చింది అంటే వీటికి కామన్ డివైజర్ లేదు అని అర్థం. వీటిని డివైడ్ చేసే నంబర్ ఒకటి కామన్గా లేదు అని అర్థం. బట్ రెండింటిని డివైడ్ చేసే నంబర్ ఉంది. ఫస్ట్ నెంబర్ని q డివైడ్ చేస్తుంది, సెకండ్ నెంబర్ని q డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే అట్లీస్ట్ ఇది GCD q అన్నా కావాలి, కానీ 1 అని వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ఫాల్స్ బికాస్ q డివైడ్స్ బోత్ దీస్ టూ నంబర్స్. q డివైడ్స్ ఈ టూ నంబర్స్ని ఒకే q అనే నంబర్ డివైడ్ చేసినప్పుడు GCD 1 ఎలా అవుతుంది? 1 అంటే రిలేటివ్లీ ప్రైమ్, అసలు వీటిని డివైడ్ చేసే కామన్ నెంబర్ లేదు అని అర్థం. కానీ ఈ రెండింటికి కామన్గా q డివైడ్ చేస్తుంది. సో ఈ GCD ఆఫ్ దీస్ టూ నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అనేది రాంగ్ అనమాట, బికాస్ q డివైడ్స్ బోత్ ఆఫ్ దీస్ టూ నంబర్స్. సో we get contradiction because take the d is equal to 1. Finally what is the conclusion? So d is not equal to 1. అంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి దీనిలో either d is equal to p or d is equal to 1 లో d not equal to 1 కాబట్టి కంపల్సరీగా d is equal to p నే కరెక్ట్. సో d is equal to p తీసుకుంటే మనకి we get the result means q divides, the divisor q is in the form of 2pk plus 1. Okay students, so what is the statement once again? If p is a prime number which is greater than 2, then any divisor of mp must be in the form of 2pk plus 1. Any divisor q తీసుకోండి, q must be odd అవుతుంది. q divides this number and q divides this number by using Fermat's theorem. ఈ రెండు అట్లా పెట్టుకోండి. if GCD of p q minus 1 తీసుకుంటే then d divides first number p and d divides second number p. రెండింటిని డివైడ్ చేస్తుంది. సో d divides p అంటే p ప్రైమ్ కాబట్టి d is equal to p or d is equal to 1. నెక్స్ట్ from this d divides q minus 1 means q is equal to dt plus 1. సో మనకు ఈ రెండు కావాలి. కేస్ 1 దీనిలో నుంచి d divides p నుంచి d is equal to p తీసుకొని సెకండ్ వన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇది రాసాం, దీని నుంచి వచ్చింది. ఇది కేస్ 1. కేస్ 2 d is equal to 1 తీసుకొని సెకండ్ వన్ నుంచి వచ్చిన ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో d is equal to p తీసుకున్నప్పుడు అండ్ సెకండ్ వన్ దీన్ని స్టార్ట్ చేస్తాను, t వచ్చేసి e1 ఉండాలి, we get this one. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ యూజ్ చేయండి, d is equal to p అని. Now we have q is in the form of 2pk plus 1. Divisor q is any divisor of mp కాబట్టి the divisor of mp which is q is equal to 2pk plus 1 form. Okay, for d is equal to 1 we get a wrong statement which is false statement, that's why d is not equal to 1. So we have compulsory d is equal to p
and the divisor of MP, which is Q, is in the form of 2pk plus 1. That's it, students.